So we will start. So, so in last class we have seen about packaging of DNA helix. So that thing we have seen. So நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா next we are going to see search for genetic material. So last class என்ன பார்த்தோம், packaging of genetic material. So எப்படிலாம் வந்து packaging வந்து நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். So in case of prokaryotes also packaging will happen. In case of eukaryotes also packaging will happen. So in case of prokaryotes நம்மளுக்கு வந்து packaging இருக்கும், but it will be normal only. நம்ம இந்த length of DNA calculate பண்ணுறதெல்லாம் already we have seen. That is 6.6 into 10 power 9 base pair into 0.34 nanometer, 2.2 meter DNA. We are going to keep it inside a small, so ஒரு குட்டி அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது 1 micrometer இருக்கிற இதுக்குள்ளே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும்னா we have to do so much amount of packaging நம்ம பண்ணணும். So length that is far greater than the dimension of a typical nucleus. ஒரு நியூக்ளியஸோட இதை விட நம்மளுக்கு லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் how we are going to place அப்படின்னா, how is such a long polymer packaged in a cell? அந்த மாதிரி எப்படி பேக்கேஜாக இருக்குது அதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம். In prokaryotes will be having E. coli DNA. அதோட லென்த் என்னன்னு பார்த்தோம் 1.36 millimeter. ஏன்னா அதோட பேஸ் பேர்ஸை வச்சு அதை கால்குலேட் பண்ணிடணும். In prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with some proteins in a region called nucleoid. The DNA nucleoid are the large loops are இருக்கும். In case of eukaryotes, we'll be having histone octamer. அதில் இருக்கிற டிஎன்ஏக்கு பேர் கோர் டிஎன்ஏ, அண்ட் நடுவில் வர டிஎன்ஏக்கு பேர் லிங்கர் டிஎன்ஏ. அந்த கோர் டிஎன்ஏல நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா histone octamer along with the DNA we are going to call it as nucleosome. அதாவது histone octamer that is positively charged protein அது சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆனது 8 globular protein சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். DNA வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா that is nucleosome. Nucleosome we can see that is histone octamer to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. 200 base pair வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். Nucleosome constitute so that chromatin will be present. So அதான் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம். This beads on a string structure. இது எந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் அப்பியர் ஆகும்னா not in normal microscope, in electron microscope only it will be visible. ஸோ அதான் இந்த மாதிரி beads in a string மாதிரி it is going to appear அப்படின்னு பார்த்தோம். Next nucleosome constitute the repeating units, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். So next, so the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins. அதுக்கு பேர் non-histone chromosomal proteins, that is NHC proteins. So this is also present. Euchromatin heterochromatin என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்ப்போம். ஸோ லூஸாக பார்க்க இருக்கிறது that is euchromatin. ஸோ ரொம்ப டைட்டாக பார்க்க இருக்கிறது அது என்னதுன்னா that is heterochromatin. இது euchromatin, that is heterochromatin. This is transcriptionally active, means transcription இதில் ஈஸியாக நடக்கும். இதில் transcription வந்து இது transcriptionally inactive, means transcription இதில் அவ்வளோவா நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Euchromatin is said to be transcriptionally active, heterochromatin is inactive. இது நம்ம பார்த்தோம். இது the chromatin that is more densely packed, இது வந்து densely packed-ஆக இருக்கும். சாரி, இது வந்து lightly packed, அப்போ வந்து it stains less, கம்மியாக தான் ஸ்டெயின் ஆகும். whereas it is densely packed, ரொம்ப டென்ஸாக பேக் ஆகிருக்கும், அப்போ வந்து it stains very well, ஸோ நல்லா ஸ்டெயின் ஆகும், stain more. இதான் நம்ம பார்த்தோம். So this is about this one. Next, search for genetic material we are going to see. So startingல genetic material was it was thought to be RNA. ஸ்டார்டிங்கில் ஆர்என்ஏவாக தான் இருந்திருக்கும், பட் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்குற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் டிஎன்ஏ இன் ஒன்லி. ஆர்என்ஏ எதில் நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். இட் இஸ் இன் சர்டன் வைரஸஸ், அதில் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஆர்என்ஏ வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஈவன் தோ த டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளின் பை மேஷர் வந்து நியூக்ளின் கண்டுபிடிச்சார் எப்போ 1869 ஐ கெஸ். அண்ட் த ப்ரொபோசிஷன் ஃபார் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பை மெண்டல் were almost at the same time. அவர் 63, 65 அந்த ரேஞ்சில் சொன்னார், இவர் 69 அந்த ரேஞ்சில் சொன்னார். பட் தட் த டிஎன்ஏ இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டது இது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. 1926 தான் அந்த ப்ரூவ் பண்ணுற அந்த இதையே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நவ் த quest to determine the mechanism of genetic inheritance had reached the molecular level. மாலிகுலர் லெவல் வரைக்கும் போய் எது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கொஸ்ட்னா த டிட்டர்மினேஷன். ஸோ தட் இஸ் எது வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைண்டிங் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. தட் ஒன் we can see. ப்ரீவியஸ் டிஸ்கவரிஸ் பை கிரீகர் மெண்டல், வால்டர் சட்டன். ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் மெண்டலோட லாஸ், வால்டர் சட்டன் அண்ட் போவேரி தே கேவ் த
chromosomal theory of inheritance. Morgan studied about mutations, அது பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் லிங்கேஜ் பற்றி படித்தார், நிறைய இடத்துல மார்கன் வந்து வருவார். ஸோ லிங்கேஜ் பற்றி he studied, that is Thomas Hunt Morgan, and that one we can see, அது Hugo de Vries, that we have seen. Next, numerous other scientists have narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cell. இது நம்ம பார்க்கணும். பட் the question of what molecule, நியூக்ளியஸ் எங்கே இருக்குங்கிறதெல்லாம் நிறைய செல்லோட நியூக்ளியஸ் அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சினாங்க. பட் அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே எந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக ஆக்ட் ஆக போகுது, அப்படி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும், இதுதான் வந்து நம்ம இந்த இதில் படிக்க போகிறோம். ஸோ இன் திஸ் கிரிஃபித் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் we are going to see is கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா we will see, that is, one second. You can see, so that is we'll be having, so normal we are having one bacteria, that bacteria is called as Streptococcus pneumoniae. இந்த பாக்டீரியா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது, ஒன்று வந்து எஸ் ஸ்ட்ரெயின், இன்னொன்று வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயின். எஸ் ஸ்ட்ரெயின் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் காஸ் நிமோனியா, டிசீஸை காஸ் பண்ணும். ஸோ அப்படி அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அது யாருக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதோ தட் வில் டை. அதே வந்து we are having ஆர் ஸ்ட்ரெயின். ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இட் cannot able to cause டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்ணாது. அப்போ அதை நம்ம மவுஸுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு லிவ். ஸோ இப்போ நம்ம எஸ் ஸ்ட்ரெயின் இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா மவுஸ் இஸ் கோயிங் டு டை, ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா மவுஸ் இஸ் கோயிங் டு லிவ். அதே வந்து டெட் எஸ்ட்ரெயின்ஸை நம்ம ஹீட் கில் பண்ணுறோம். ஹீட் கில்னா எஸ்ட்ரெயினை வந்து ஹீட் கொடுக்குறோம், ஹீட் கொடுக்கும்போது எஸ்ட்ரெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு டை, எஸ்ட்ரெயின் செத்து போயிடும். அப்போ அதை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா மவுஸுக்கு ஒன்றும் ஆகாது, மவுஸ் இஸ் கோயிங் டு லிவ். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they are going to mix living R strain living R strain-ஐயும் dead H strain-ஐயும் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. டெட் H strain-னா நம்மளுக்கு வந்து மவுஸ் வந்து உயிரோட தானே இருந்திருக்கணும். ஆனால் லிவிங் R strain-ஐயும் டெட் H strain-ஐயும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, something from dead S strain it went on to R strain, it converted R strain into S strain. ஏதோ ஒன்று அந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின்லேருந்து என்ன போச்சுன்னா இட் வென்ட் இன்சைடு த ஆர் ஸ்ட்ரெயின், ஆர் ஸ்ட்ரெயின்குள்ளே போயிடுச்சு. ஆர் ஸ்ட்ரெயின்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயினையும் எஸ் ஸ்ட்ரெயினாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு. அது கன்வெர்ட் ஆனதுனால மவுஸ் இஸ் கோயிங் டு டை அல்டிமேட்லி. திஸ் இஸ் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த ஏதோ ஒன்று போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் கொடுத்த நேம் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல். அதுக்கு அவர் அது டிஎன்ஏ தான் போச்சு, ஆர்என்ஏ தான் போச்சு, அதெல்லாம் அவர் சொல்லலை. ஏதோ ஒன்று போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் போகுது. That is what we can see from this experiment. We will see, so that is இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், euchromatin, this one. Okay, next, genetic material, that is information stored and pass information to next generation. அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். மெண்டல் ஒர்க் அண்ட் நியூக்ளியன் டிஸ்கவரி வாஸ் சைமல்டேனியஸ், ஆல்மோஸ்ட் ஒரே பீரியடில் நடந்தது. குரோமோசோம் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், இதெல்லாம் வந்து நிறைய சட்டன் அண்ட் போவெரி, மார்கன் இவங்கெல்லாம் பண்ணுது. சட்டன் அண்ட் போவெரி தே கேவ் குரோமோசோமல் தியரி, மார்கன் தே கேவ் லிங்கேஜ் பற்றின தியரி. பட் அரவுண்ட் குரோமோசோம், ஸோ டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் ஆர்என்ஏ இதை பற்றிலாம் லேட்டராக தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்தது. அண்ட் எந்த கெமிக்கல் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதும் இட் கேம் லேட்டர் ஒன்லி. ஸோ தட் இஸ் வி கேன் சி. ஸோ 1869 கரெக்டு தான். ஸோ 1865 மெண்டல் ஹி கேவ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தியரிஸ் வந்தது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது ரெண்டும் ஒரே பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மேபி உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ 1926 quest to determine chemical nature of this one started. அதுக்கப்புறம் வாட்சன் அண்ட் கிரிக் மாடல் இட் கேன் இன் 1953. அதுக்கு பிட்வீனில் தான் நம்மளுக்கு 3 years they have given. ஸோ அந்த 3 yearsல தான் நம்மளுக்கு 3 experiments we are going to learn. First experiment is Griffith experiment in 1928. இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டைம்லைன் சோஷியலுக்கு எப்படி 10th ஸ்டாண்டர்ட் டைம்லைன் எழுதுவீங்க அந்த மாதிரி இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட் நேம் இருக்கும், நிறைய இது இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டைம்லைன் மாதிரி எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு 2-3 டைம் எழுதணும். எக்ஸாம் முன்னாடி கண்டிப்பாக எழுதி பார்த்துட்டு போகணும். அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும். கொஷின் வரலாம் வராமலாம் இருக்கலாம். பட் நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ நவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கஸ் நிமோனியா, தட் இஸ் பாக்டீரியா. ஸோ ஆர் நியூமோகாக்கஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு காஸ் நிமோனியா. 2 ஸ்ட்ரெயின் இதில் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயின், another strain is called as S strain. ஆர் ஸ்ட்ரெயினுங்கிறது ரஃப் ஸ்ட்ரெயின், இட் இஸ் நான் விருலண்ட், அப்படின்னா டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது. எஸ் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஷைனி காலனி. நம்ம அந்த பாக்டீரியாவை பார்த்தோம்னாலே, அதாவது பாக்டீரியாலாம் சேர்ந்து ஒரு பாக்டீரியாவை பார்க்க முடியாது,
பாக்டீரியா நம்ம வெளியிருந்து பார்க்கணுன்னா ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா சேர்ந்து ஒரு ஒயிட் கலர் பேட்ச் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும். அது வந்து காலனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாக்டீரியல் காலனிஸ் we can see. One second, I will show. ஸோ இதுதான் வந்து காலனி. இந்த மாதிரி டாட்டாக நிறைய இருக்குல்ல, ஸோ அந்த இதுதான் வந்து காலனி. யூ கேன் சி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம க்ரோ பண்ணும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் சம்திங் கால்ட் அஸ் காலனிஸ். இதில் என்னது கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டாட்டாக இருக்குல்ல, அந்த டாட்னா என்னென்னா தட் இஸ் காலனிஸ் தட் we can see. So now we will see that is R strain, that is rough strain, it is non-virulent. S strain, that is smooth strain, that is virulent. It can cause pneumonia. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, Griffith observed change in physical form in this experiment known as transformation. ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இதில் படிச்சிருப்பீங்க, பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பாக்டீரியா பற்றி படிக்கும்போது படிச்சிருப்பீங்க. தட் இஸ் இட் வில் பி ஹேவிங் கான்ஜுகேஷன், டிரான்ஸ்டக்ஷன், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக என்னென்னு படிக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் we are going to learn. R strainங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் நான் விருலண்ட். இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு S strain பிகாஸ் ஆஃப் த DNA. DNA வந்து நம்மளுக்கு வெளியே இருந்து இதுக்குள்ளே போகும். அதாவது வெளியே மீடியமில் இருந்து இந்த DNA வந்து இட் வில் கோ இன்சைட் த R strain பாக்டீரியா. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் கன்வெர்ட் R strain பாக்டீரியா இன்டு S strain பாக்டீரியா. அந்த மியூக்கஸ் கோட் அவுட்டர் ஒரு லேயர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி இது ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி virulent or it is going to it will gain the ability to cause disease cause பண்ணுற எபிலிட்டி அதுக்கு வந்துடும். இப்போ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். லைவ் R strain வந்து இதுவாக இருக்குது and it is injected into mice is going to be alive. Live S strain and it is injected into mice is going to be killed. இந்த இதில் kill ஆகிடும் because S strain it is going to cause pneumonia. Heat killed S strain. பாக்டீரியா நம்ம வந்து ஹீட்டை வச்சு கில் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மைஸ்குள்ளே கொடுத்ததுக்கப்புறம் மைஸ் வில் பி அலைவ். ஏன்னா பாக்டீரியா வந்து உயிரோடு இருக்காது, அதோட DNA அதெல்லாம் வந்து பிரேக் ஆகியிருக்கும். அதனால் டிசீஸ்லாம் காஸ் பண்ண முடியாது. பட் லைவ் R strain உயிரோடு இருக்குது. ஹீட் கில்டு S strainனா ஸோ அதோட பார்ட்டிகல்ஸ், அதோட DNA அதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். சப்போஸ் இது ஒரு மீடியம். இதில் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ளூ கலர் வந்து R strain வச்சுக்கலாம். 3 பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஹீட் கில்டு S strain அப்படின்னா S strain பாக்டீரியாவாக இருக்காது, அதோட DNA வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த மீடியமில் அதோட DNA இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மீடியமில் இருக்கிற DNA this will enter into the bacteria. This will enter into R strain bacteria. This will convert R strain bacteria into S strain bacteria. R strain bacteriaவை S strain bacteriaவை கன்வெர்ட் பண்ணிடும். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது mice is going to killed again. So from killed mice obtain live S strain. கில்டு மைஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சதுன்னா S strain வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சது. இது நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும், அந்த ஷைனி அப்பியரன்ஸ் வந்து நம்ம R strain தான், லைவ் R strain தான் கொடுத்தோம், ஹீட் கில்டு S strain தான் கொடுத்தோம். ஆனால் வந்து அந்த கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வச்சு பார்த்தோன்னா மைஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணாமே நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் ஷைனி அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் R strain S strain மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போது யார் அதை மாற்றினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் கொடுத்த நேம் தான் தட் இஸ். ஸோ வாட் Griffith observed is something from heat killed S strain இருந்து ஏதோ ஒன்று அவர் DNAன்னு அவருக்கு தெரில, நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும். ஸோ and something from heat killed S strain entered into live R strain and transformed it into S strain. live R strain என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், it will convert it into S strain அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So what Griffith concluded from this one is Griffith called that chemical as a transforming principle. அதோட கெமிக்கல் நேச்சர் என்னன்னு அவருக்கு தெரியாது. அது நியூக்ளிக் ஆசிடா, ப்ரோட்டீனா, RNAவா அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. நியூக்ளிக் ஆசிட்னா RNA DNA அது அவருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைவ் R strain we are having, அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கில்டு S strainல இருந்து ஏதோ சம் ஃபேக்டர் இட் இஸ் கோயிங் இன்சைட் தட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் R strain into S strain. அதுதான் according to Griffith chemical nature of transforming principle is unknown. கிரிஃபித்துக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால டிஎன்ஏன்னு ஆன்சர் மார்க் பண்ணக்கூடாது. கிரிஃபித்துக்கு அக்கார்டிங் டு கிரிஃபித் இட் இஸ் அன்னோன். இன் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் R strain சேஞ்ச் இன்டு S strain பை டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் நாட் பை DNA. உங்களுக்கு தெரியும் கிரிஃபித் DNA தான் அது சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னு. பட் அக்கார்டிங் டு கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல். அது என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது, இன்னும் கிளியரான ஐடியா அவருக்கு இல்லை. இதுக்கு அடுத்தடுத்து வர எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் தான் வந்து they will tell it. Is this experiment clear? Okay. Next experiment we are going to see
Avery McCarthy McLeod experiment, that is 1933 to 44. Prior to work of this scientist, genetic material was thought to be protein. அது protein அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, they use RNase and protease enzyme to find chemical nature of transforming principle. RNase என்ன பண்ணும், அது ஒரு என்சைம், இதெல்லாமே என்சைம். என்சைம் என்ன பண்ணும், it will catalyze some reaction. இப்போ RNase என்ன பண்ணுன்னா, it is a type of hydrolase, அப்படின்னா பாண்டை பிரேக் பண்ணும். ஸோ it is going to digest RNA. ஸோ ஃபாஸ்போடைஸ்ட் பாண்டை பிரேக் பண்ணும். ப்ரோட்டீஸ் என்ன பண்ணுன்னா, பெப்டைடு பாண்டை பிரேக் பண்ணும், அப்போ ப்ரோட்டீனை பிரேக் பண்ணும். டிஎன்ஏஸ் என்ன பண்ணுன்னா, பாஸ்போடைஸ்ட் பாண்டை பிரேக் பண்ணும், அப்போ டிஎன்ஏவை பிரேக் பண்ணும். இந்த மாதிரி மூணு என்சைம்ஸ் வந்து இருக்குது. அந்த 3 என்சைமை யூஸ் பண்ணி ப்ரோட்டீனா இல்லை வந்து இதுவா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Now we are going to see. Avery McCarthy and McLeod by using RNase and protease proved DNA is transforming principle. DNA தான் transforming அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் many scientists they didn't agreed after this experiment. DNA தான் genetic material அப்படின்னு அக்ரி பண்ணல. அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் Hershey Chase experiment. இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம இன்னும் பார்க்கல, இதுமே தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஒர்க் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, ப்ரோட்டீன் தான் கண்டிப்பாக ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. They use RNase and protease enzyme to find chemical nature of transforming principle. இந்த மாதிரி நிறைய என்சைம் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் இவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து டிஎன்ஏன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் அதை வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஒத்துக்கல. அதை நம்ம ஏன்னு பார்ப்போம், அது என்ன ரீசன் அதெல்லாம் பார்ப்போம். நவ் வி ஆர் ஹேவிங் எஸ்ட்ரெயின். எஸ்ட்ரெயின் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கில் பண்ணிடுறோம். ஸோ செல் வி ஆர் கோயிங் டு பிரேக். இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணியோ இல்லை செல் பிரேக் பண்ணியோ நம்ம அதை கில் பண்ணிடுறோம். ஸோ now purified biochemicals. இந்த purified biochemicals we are going to have DNA, RNA, protein. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது, எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கும். DNA, RNA, protein இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இது மூணு இதாக பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் இதில் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா, DNAs, RNAs ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ப்ரோட்டீன் மட்டும் நம்மளுக்கு இருக்கும். ப்ரோட்டீன் will be intact. DNA, RNAலாம் டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கும். இதை ஆர்ஸ்டெயின் கூட மிக்ஸ் ஆனால் நம்ம வந்து we will அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஷைனி காலனியாக மாறலையா அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ஆர்ஸ்டெயின் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஷைனி காலனியாக மாறலை. அப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து இட் இஸ் நாட் த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் என்னென்னா, டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன் இருக்குது. இதில் டிஎன்ஏஸ் ப்ரோட்டீஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா என்ன மட்டும் இருக்கும், ஆர்என்ஏ மட்டும் இருக்கும். ஆர்என்ஏ வில் பி இன்டாக்ட். இதை ஆர்ஸ்டெயின் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இதுலேயும் அது வந்து என்னவா மாறலை அப்படின்னா ஸ்மூத், அதாவது ஷைனி அப்பியரன்ஸ் வந்து கொடுக்கல. ஷைனி அப்பியரன்ஸாக மாறிடுச்சுன்னா எஸ்ட்ரெயினாக மாறிடுச்சுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே ஆர்ஸ்டெயின் இருக்குது. ஆர்ஸ்டெயினுக்குள்ளே ஏதாச்சும் அந்த மெட்டீரியல் போச்சுன்னா அது எஸ்ட்ரெயினாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லணும். ப்ரோட்டீன் இன்டாக்டாக இருக்கும்போது அதை நம்ம கொடுக்கும்போதும் அது அந்த ஷைனி அப்பியரன்ஸ் எஸ்ட்ரெயினாக மாறலை. அப்போ அது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள் கிடையாது. செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர்என்ஏ கொடுக்கும்போதும் மாறலை. அப்படின்னா ஆர்என்ஏவும் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள் கிடையாது. டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன் அண்ட் இப்போ ஆர்என்ஏஸ், ப்ரோட்டீஸ் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறோம். டிஎன்ஏ வில் பி இன்டாக்ட். டிஎன்ஏ வந்து இப்போது இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, when we are going to mix with ஆர்ஸ்டெயின், transformation will occur. அதாவது ஸ்மூத் ஆர்ஸ்டெயின் வந்து எஸ்டெயினாக மாறிடுச்சு, ஸ்மூத்தாக அது வந்து அப்பியர் ஆகிடுச்சு. அப்படின்னா இதை வச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா, டிஎன்ஏ இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள் அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக சொல்லிட்டாங்க. பட் இதை வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒத்துக்கல. மெனி சயின்டிஸ்ட் நாட் அக்ரி ஆஃப்டர் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து டிஎன்ஏ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது ஸ்டில் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒத்துக்கல. அதுக்காக வந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் தேர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தட் இஸ் Hershey and Chase experiment. Any doubts in second experiment, Avery, McLeod and McCarthy experiment? ஒன்றும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்டெயின் எடுக்கிறாங்க, டிஎன்ஏ இதிலேருந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதை 3 பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க. இதில் ஆர்என்ஏஸ், டிஎன்ஏஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ப்ரோட்டீன் வில் பி இன்டாக்ட். அதை இது கூட ஆட் பண்ணுறாங்க, எஸ்டெயினாக மாறல, அதனால் ப்ரோட்டீன் கிடையாது. இதில் வந்து டிஎன்ஏஸ், ப்ரோட்டீஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க, அப்போ ஆர்என்ஏ மட்டும் இருக்கும். அதை ஆர்ஸ்டெயின் கூட ஆட் பண்ணுறாங்க, அது எஸ்டெயினாக மாறல, அப்போ அது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள் கிடையாது. ஆர்என்ஏஸ், ப்ரோட்டீஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க, டிஎன்ஏ மட்டும் இருக்கும். அப்போது இட் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் ஆர்ஸ்டெயின், அது எஸ்டெயினாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. அப்போ டிஎன்ஏ தான் உள்ளே போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. So next, Hershey and Chase experiment, that is unequivocal proof for DNA to be genetic material. It came from Hershey and Chase experiment, Alfred Hershey and Martha Chase experiment. So they used virus, that is bacteriophage, virus that affects bacteria, and they used E. coli. E. coli is the bacteria. இப்போ நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் தெரியணும், தட் இஸ்
லைட்டிக் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஈகோலை ஈகோலை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஒன் வைரஸ் வில் பி தேர். திஸ் இஸ் பாக்டீரியோஃபேஜ். இது வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் இட் இன்சைட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஈகோலையே இது வந்து ஈகோலைக்குள்ளே நிறைய செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் ஒன் சர்டைன் ஸ்டேஜ் இந்த ஈகோலையே பிரேக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து வெளியே வந்துடும். அப்போ ஈகோலையே லைஸ் பண்ணினா கில் பண்ணிடும். தட் இஸ் லைட்டிக் சைக்கிள். அண்ட் இது மூலமாக வைரஸ் வந்து அதோட இதை அதிகமாக க்ரோ பண்ணிகிட்டே போகும். பாக்டீரியா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்டர் இன்டு ஈகோலை. ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலோட காப்பி அண்ட் ப்ரோட்டீனோட காப்பி நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். ஈகோலை வில் டை. ஸோ தட் இஸ் லைசிஸ் ஆஃப் ஈகோலை வில் occur and virus will be released. ஸோ இதுதான் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் தே நோ அப்படின்னா சம் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்டர் இன்டு ஈகோலை. இது நம்மளுக்கு இது டிஎன்ஏவா ஆர்என்ஏவா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. இன் பாக்டீரியோஃபேஜ் நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும் பாக்டீரியோஃபேஜ் இஸ் ஹேவிங் டிஎன்ஏ அஸ் இஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். அது வைரஸ் தான். எல்லா வைரஸ்லையும் ஆர்என்ஏ இருக்கணும்னு தேவையில்லை. பாக்டீரியோஃபேஜில் இட் இஸ் டிஎன்ஏ ஒன்லி. ஸோ தட் இஸ் சம் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்டர் இன்டு ஈகோலை. இந்த ஈகோலைக்குள்ளே என்டர் ஆகிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் ஏதோ ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்டர் ஆகுது. ஸோ அதோட கெமிக்கல் நேச்சர் என்னங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஃபவுண்ட் டிஸ்கவர்ட் கெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். அது டிஎன்ஏ தாங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் அன்இக்விவோக்கல் ப்ரூஃப். அப்படின்னா இவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் அதுக்கு மறுபேச்சே கிடையாது. அதுதான் வந்து ஃபைனல் ப்ரூஃப். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இது ஏன் வந்து நிறைய பேர் ஒத்துக்கல அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது கம்ப்ளீட் 100% எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. டிஎன்ஏஸ்னால் கொஞ்சம் டிஎன்ஏ மிச்சமும் இருக்கும், கொஞ்சம் ப்ரோட்டீனும் மிச்சமும் இருக்கும். ஆர்என்ஏ மட்டும் இன்டாக்டாக இருக்கும்னு கிடையாது. இதில் சம் பர்சன்டேஜ் மேபி ஒரு 10% டிஎன்ஏவும் இருக்கும், 10% ப்ரோட்டீனும் இருக்கும். அப்போ அதை வச்சு நம்ம பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது. அதனால் இதை யாரும் ஒத்துக்கல. பட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இஸ் அன்இக்விவோக்கல் ப்ரூஃப். அப்படின்னா இது சொன்னதுக்கப்புறம் யாராலையும் வாயை திறக்க முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் வந்து சொன்னாங்க. தட் இஸ் ஹெர்ஷியன் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். வி வில் சி. ஐ திங்க் டில் திஸ் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நவ் யூ கேன் சி we will be having 2 bacteriophages. 2 bacteriophage எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீனுக்கும் டிஎன்ஏக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ப்ரோட்டீன் கண்டெய்ன்ஸ் சல்ஃபர். யூ ஆல்ரெடி நோ சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ். மேபி சிஸ்டீன் மேபி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ கண்டெய்ன் சல்ஃபர், சிஸ்டீன், தென் மீத்தியோனைன். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ். வேராஸ் இட் இஸ் ப்ரோட்டீனில் மட்டும் தான் சல்ஃபர் இருக்கும், டிஎன்ஏல நியூக்ளிக் ஆசிடில் சல்ஃபர் இருக்காது. அதே மாதிரி நியூக்ளிக் ஆசிடில் வில் பி ஹேவிங் பாஸ்பரஸ். எங்கே இருக்கும் நியூக்ளிக் ஆசிடில் பாஸ்பரஸ்? நியூக்ளிக் ஆசிட்னா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ். நியூக்ளியோடைட்ஸில் எங்கே பாஸ்பரஸ் இருக்கும்? Okay, what are components of nucleotide? Are you there? Yes, what are components of nucleotide? That is sugar plus phosphate. So அந்த பாஸ்பேட்டில் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா வில் பி ஹேவிங் பாஸ்பரஸ். இப்போ என்ன ஆகுனா பாக்டீரியோஃபேஜில் வி ஆர் ஹேவிங் 2 things. ஸோ தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியோஃபேஜில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் டேக்கிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரோட்டீன் கோட்டு தான் வந்து ப்ரோட்டீன் கோட் வெளியே தான் இருக்கும், அது பாக்டீரியாக்குள்ளே போகாது. அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆரஞ்சு கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது தட் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபரில் எடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் ப்ரோட்டீன் கோட். வேறாஸ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஎன்ஏ தே ஹேவ், தட் இஸ் டிஎன்ஏல தான் பாஸ்பரஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ டிஎன்ஏவை ரேடியோ ஆக்டிவாக எடுத்திருக்காங்க. இப்போ இதை இன்ஜெக்ட் பண்ண விடுறாங்க, ஒரு பாக்டீரியாவை போய் அட்டாக் பண்ண விடுறாங்க. அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா வில் பி ஹேவிங், ஸோ இதோட டிஎன்ஏ இதுக்குள்ளே வரும், இதோட டிஎன்ஏ இதுக்குள்ளே வரும், இதோட டிஎன்ஏவும் இதுக்குள்ளே வரும். ஸோ இப்போ பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ளே எதில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்? இந்த செல்லில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குமா, இந்த செல்லில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குமா? ஸோ ஏபி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோம். ஸோ ஏஆர்பி எதில் நம்மளுக்கு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்? கலர் பார்த்தே சொல்லிடலாம். தட் இஸ் B only will be having, very good. So B only will be having நம்மளுக்கு என்னென்னா தட் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வில் பி ஷோன். அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா
இந்த ரெண்டு பாக்டீரியோஃபேஜையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ண விடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தே ஆர் பிளண்டிங்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து மேலே போயிடும். அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி சென்ட்ரிஃபியூஜ்னால் என்னது ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறது. ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கீழே வந்து பாக்டீரியா வந்து இந்த மாதிரி செட்டில் ஆகும். ஏன்னா பாக்டீரியா கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும். இந்த ப்ரோட்டீன் கோட்லாம் இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணுறாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இதாகும். இந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் கோட்லாம் இங்கே இருக்கும். இப்போ இவங்க இந்த இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வாஸ் ஃபவுண்ட் அட் திஸ் லெவல். இந்த 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 பாக்டீரியாவில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. வேறாஸ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் ஃபைண்டிங் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அட் திஸ் லெவல். இந்த இடத்துல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ இதை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க, பாக்டீரியாக்குள்ளே என்ன போச்சோ அதுதான் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். அப்போ பாக்டீரியாக்குள்ளே என்ன தான் போயிருக்கும், டிஎன்ஏ தான் போயிருக்கும். ஏன்னா வந்து ப்ரோட்டீன் கோட்டுங்கிறது மேலே தான் ஃபார்ம் ஆகுது, கீழே என்ன ஃபார்ம் ஆகுதோ அங்கேருந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், then only we can able to tell that is a genetic material. So பாக்டீரியாக்குள்ளே போணுச்சுன்னா that is a genetic material. So by that they have concluded DNA is the genetic material. ஸோ அவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தட் இஸ் பாக்டீரியோஃபேஜோட பாக்டீரியோஃபேஜோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏவாக இருந்ததுனால அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் தே காட் சக்ஸஸ். அதே வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வைரஸ் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வேறு ஏதாச்சும் மாதிரி போயிருக்கும். பட் தே காட் சக்சீடட். தட் இஸ் டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நோ ரேடியோ ஆக்டிவ் டிடெக்டட் இன் செல்ஸ்க்குள்ளே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இல்லை. சூப்பர் நேட்டன்ட் அதாவது மேலே இருக்கிற ஃப்ளூயிட் அதில் தான் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. இதில் செல்ஸில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி டிடெக்ட் ஆகிருக்கும், சூப்பர் நேட்டன்ட்டில் டிடெக்ட் ஆகலை. ஸோ திஸ் இஸ் ஹெர்ஷியன் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நாம் வந்து படிக்கணும். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கிளியர். ஸோ இங்கே we will see. ஸோ இங்கே என்னென்னா we will be having virus grown on different radioactive material. Radioactive phosphorus it is present in DNA, phosphorus 32 அதெல்லாம். ஸோ now இந்த இடத்துல என்னென்னா DNA will be radioactive. அந்த வைரஸை ரொம்ப நேரமாக நம்ம phosphorus 32 மீடியமில் க்ரோ பண்ணோம்னா அந்த வைரஸில் இருக்கிற எல்லா டிஎன்ஏவும் என்னவாக மாறிடும்னா ரேடியோ ஆக்டிவாக மாறிடும். அதே மாதிரி இந்த வைரஸை நம்ம சல்ஃபர் 35 மீடியமில் க்ரோ பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் எல்லாமே என்ன ஆகிடும்னா இட் வில் பிகம் ரேடியோ ஆக்டிவ். அதான் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்ஃபெக்ஷன், பிளண்டிங், சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் அட்டாக் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வில் என்டர். பிளண்டிங்னா நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணணும். ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ரோட்டீன் கோட்டும் ஈகோலையும் செப்பரேட் ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம ஈகோலை மேலே சும்மா அட்டாச் ஆகிருக்கும், அந்த ப்ரோட்டீன் கோட் செப்பரேட் ஆகிடும். சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி எடுத்தோன்னா வைரஸோட கவர் அதாவது இந்த ப்ரோட்டீன் கோட் இட் வில் பி ஆன் த டாப், ஈகோலை வந்து வில் செட்டில் அட் த பாட்டம். ஏன்னா வெயிட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் டென்சராக இருக்கும், அதனால கீழே வந்துடும். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணும்போது கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடும். அதுதான். ஸோ அது ரெண்டு இதுலேயும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது in this experiment when radioactive protein obtained from supernatant after centrifugation and radioactive DNA it is obtained from E. coli. அப்போ அதில் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் அன்இக்யூவபிள் ப்ரூஃப் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கப்புறம் யாரும் இது நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவும் சொல்ல முடியாத ஒரு ப்ரூஃப். தட் இஸ் அன்இக்யூவபிள் ப்ரூஃப். So now we have seen transformation experiment that is 1928. It is done on in the organism of Streptococcus. R strain, S strain ரெண்டு strain இருக்கும். mucus cover S strainல mucus cover இருக்கும். that only will produce pathogenicity. அதுதான் வந்து நிமோனியாவை காஸ் பண்ணும். some transforming principle transform R strain into S strain. R strain S strain கன்வெர்ட் பண்ணும். Avery McCarthy and McLeod experiment என்னன்னா that is done on Streptococcus. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸில் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் இதே தான். ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் அதே தான் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் டிஎன்ஏஸ் ஆர்என்ஏஸ் ப்ரோட்டியேஸ் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தே ஃபவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் இஸ் டிஎன்ஏ. பட் நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஒத்துக்காததுனால நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேம் தட் இஸ் பிளண்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டன் பை in 1952 by Hershey and Chase. தட் இஸ் bacteriophage and E. coli. இது ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தே ப்ரூவ் தட் அன்இக்யூவபிள் ப்ரூஃப் ஃபார் டிஎன்ஏஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்? எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் ஃபாஸ்ட். ஓகே, ஸோ எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ ஆஃப்டர் Hershey and Chase experiment, so it was proved
DNA is genetic material. But in some virus, that is tobacco mosaic virus and cybacteriophage, have RNA as a genetic material. ஏன் DNA வந்து சூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா we will be having certain reasons. ஸோ அந்த ரீசன்ஸ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு என்சிஆர்டியும் கொடுத்துருப்பாங்க. that is properties of a genetic material. DNAவும் RNAவும் என்ன வந்து இது, it should be able to generate its replica. அதோட ரெப்ளிகாவை அது வந்து மேக் பண்ணணும். ரெப்ளிகானா it should be able to form its copy. அதோட காப்பியை வந்து அது ஜெனரேட் பண்ண தெரியணும். நெக்ஸ்ட் it should be stable chemically and structurally. கெமிக்கலாகவும் ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் இது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். இது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். டிஎன்ஏல டிஆக்சி ரைபோஸ் இருக்கும், தைமின் இருக்கும், அதெல்லாம் it is going to provide chemical stability that we will see. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution. சேஞ்சஸ் நடக்கணும், ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்கக்கூடாது. அதாவது வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வரணும், ஆனால் ரொம்ப நிறைய வேரியேஷன் ஒரே டைமில் வந்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வேரியேஷன் வரணும். அப்போ தான், ஏன்னா ஒரே டைமில் நிறைய வேரியேஷன் வந்துச்சுன்னா நார்மல் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாமல் ஏதாவது டிஸார்டர் மாதிரி மாறிடும். அப்போ டிஎன்ஏ இருந்துச்சுன்னா தான் ஸ்லோ மியூட்டேஷன் வரும், ஆர்என்ஏ இருந்துச்சுன்னா நிறைய மியூட்டேஷன் வரும். இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் செல்ஃப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மெண்டிலியன் கேரக்டர்ஸ். மெண்டிலியன் கேரக்டர்ஸ் மாதிரி அதனால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியணும். That one we will see. Now one by one point we are going to see. We need to compare properties of DNA and RNA and protein to find why nature selected DNA. So இதான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தா, இந்த 4 பாயிண்ட் இப்போ நான் இங்கே சொன்ன பாயிண்ட் தான். ஸோ கேரக்டர் ஆர் ட்ரீட் ஷுட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஈச் கேஸ். ஸோ ஃபீச்சர் ஆஃப் குட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம், இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு மேக் ரெப்ளிகா. அப்படின்னா அதனால் டிவைட் ஆக முடியணும். Since both DNA and RNA are made up of nucleotide, so both can replicate through complementary base pairing. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Suppose this is normal DNA. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சப்போஸ் இந்த இடத்துல வில் பி ஹேவிங் AGCT அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இதோட ஆப்போசிட் தட் இஸ் TCGA அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து வில் பி ஹேவிங், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இப்போ இது ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா, இட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் லைக் திஸ், தட் இஸ் TCGA அண்ட் திஸ் இஸ் AGCT. இது ரெண்டும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போது இதுலேருந்து ஒரு புது டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, ஹியர் வில் பி ஹேவிங் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் TCGA. அதே மாதிரி இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுட்டு இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஸோ AGCT அப்படின்னா இது ஒரிஜினல் பேரண்டல் டிஎன்ஏ மாதிரி ஆகிடும், இது ஒரிஜினல் பேரண்டல் டிஎன்ஏ மாதிரி ஆகிடும். அப்போ ஒரு டிஎன்ஏ தட் இஸ் இங்கே ஒரு டிஎன்ஏ தான் இருந்தது, இதுலேருந்து இப்போ 2 டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது, 2 டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஏபிள் டு மேக் ரெப்ளிகா. அந்த ரெப்ளிகாங்கிறது எப்போ தான் பாசிபிள்னா, இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டான அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் தட் இஸ் பாசிபிள். இன் கேஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் complementary base pairing is not there because protein is made up of amino acid. Sorry, in case of protein it is made up of amino acid, adla complementary base pairing irukadu, so protein cannot able to replicate. So protein வந்து நம்மளுக்கு ஒரு genetic material இருக்க முடியாது, ஆனால் DNA RNA வால genetic material இருக்கலாம், ஏன்னா it can able to make a replica. இப்போ DNA RNAங்கிற கன்க்ளூஷன் வந்து என்ன இருக்கும் இந்த இது படி, that is உங்களுக்கு புக் இருந்துச்சுன்னா you can write. So from this you can write DNA and RNA can able to make its own copies but not protein. ஏன் protein கிடையாதுன்னா, because protein is made up of amino acids and it is not having complementary base pairing. மெயினாக ரெப்ளிகா ஃபார்ம் பண்ணணும்னா it should have complementary base pairing. That one we have seen. Next, it should be chemically and structurally stable. Chemically and structurally stable அப்படின்னா we will see. Suppose structural stability அப்படின்னா DNA double standard, RNA வந்து single standard யூஸ்வலாக, and structurally less stable. RNA structurally less stable, DNA structurally more stable. அப்படி பார்த்தோம்னா, ஸோ DNA that is நம்ம டெம்பரேச்சர் ஹையாக கொடுத்தோம்னா structure will denature. அதே வந்து நம்ம மறுபடியும் நார்மல் கண்டிஷன் கொண்டு வந்தோம்னா structure will again will become normal. ஏன் ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் will break. என்சைம் பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி தான். From Griffith experiment we can see thermal stability of DNA was evident. Even though நம்ம heat killed S DNA, heat killed S strain,
அப்போ ஹீட் கில் பண்ணோன்னா நம்ம ஹீட் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் அப்பயும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகலை, டிஎன்ஏ பிரேக் ஆகிருக்கும். கண்டிப்பாக ஹீட் இருக்கும்போது பிரேக் ஆகிருக்கும். மறுபடியும் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வரும்போது இங்கே பாருங்கள், ஹீட் இருக்கும்போது டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வரும்போது இது மறுபடியும் இதுவாக மாறிடும். ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி மாறினா தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, இட் entered into R strain. இந்த DNA it entered into R strain and it converted R strain into S strain. R strain converted into S strain. ஸோ அப்போ நம்ம அதை மைஸுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், மைஸ் will die. ஸோ அதான் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் we can able to see thermal stability of DNA. ஸோ அப்போ it is structurally stable. கெமிக்கல்லி எப்படி ஸ்டேபிள் அப்படின்னா, டிஎன்ஏல வந்து நம்மளுக்கு டிஆக்சிரைபோஸ் இருக்கும். டிஆக்சிரைபோஸ் இருந்ததுன்னா அது ஈஸியாக வந்து இட் வில் நாட் அண்டர்கோ தட் OH குரூப் ஒன்று இல்லைன்னா இட் வில் நாட் அண்டர்கோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாக் வந்து அது பண்ணாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இங்கே நடக்காது டிஆக்சிரைபோஸாக இருந்துச்சுன்னா. அதே OH இருந்ததுன்னா இட் இஸ் லெபைல் டு டிகிரடேஷன் பை என்சைம். அதுவே வந்து அதோட செயின் அட்டாக் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் திஸ் ஒன். ஸோ தட் இஸ் தென் thymine present and uracil present. யூராசில்ங்கிறது ஒரு ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் காம்பனண்ட். யூராசில் கேன் சடன்லி சேஞ்ச் இன்டு சைட்டோசின் ஆர் இட் கேன் சேஞ்ச் இன்டு சம் அதர் ஃபார்ம்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். பட் thymine is a stable one. That one we can see. It is DNA, it is not going to act as catalyst. பட் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து இதில் படிச்சிருப்பீங்க பயோமாலிக்யூல்ஸில், என்சைம்ஸில். That is most of the enzymes are proteins. But there are some nucleotides which nucleic acids are. But there are some nucleic acids which are going to act as enzyme அப்படிங்கிறத படிச்சிருப்பீங்க. That is some RNA it is going to act as a catalyst. சில RNA வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ நோட், DNA structurally and chemically more stable. இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் ஸ்டேபிள். அப்படின்னா தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. கெமிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி என்னென்னா இட் வில் பி ஹேவிங் டிஆக்சிரைபோஸ் இருக்குது. இதில் வேறு என்ன இருக்குது, யூராசில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆஸ் எ கேட்டலிஸ்ட். அதனால் இது கெமிக்கலி மோர் ஸ்டேபிள். கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது வேறு ஃபார்மில் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி மாறலைன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி. தட் ஒன் தே ஆர் டெல்லிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் ஷுட் ஷோ மெண்டிலியன் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணணும். இட் ஷுட் பி இன் ஸ்டேபிள் ஃபார்மாக இருக்கணும். அப்போ அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் போகும்போது ஸ்டேபிளாக போகணும். டு எக்ஸ்பிரஸ் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் RNA இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேபிள் ஃபார்ம், தட் இஸ் DNA வந்து இட் இஸ் ரெக்வயர்ட். சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீனாக மாறணும்னா இன் தட் கேஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பிரஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன். ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்னென்னா DNA RNAவாக மாறுறது, RNA ப்ரோட்டீனாக மாறுறது. ஸோ ப்ரோட்டீனாக மாறினா மட்டும்தான் கேரக்டர் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஸோ நவ் த்ரூ எக்ஸ்பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் RNA இஸ் வெரி குட் மெட்டீரியல். But to store information, DNA is only the very good material. Since cell need to keep genetic form in stable form, DNA is preferred. எப்பயுமே செல் வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேபிளாக தான் வச்சுருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணும். ஏன்னா அந்த ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்லன்னா அந்த செல்லு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான மொத்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்குது. அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ DNA அதை நம்ம ஸ்டேபிளாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ DNA is the genetic material அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் அண்டர்கோஸ் ஸ்லோ மியூட்டேஷன். இது நம்ம பார்த்துட்டோம். DNA வந்து மோர் ஸ்டேபிள், கம்மியாக தான் மியூட்டேஷன் அண்டர்கோ ஆகும். whereas RNA it is less stable, more mutation it will undergo. For example, RNA virus like COVID-19 and we will be having HIV virus. இதெல்லாமே RNA containing virus. இதெல்லாம் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மியூட்டேட் ஆகும். அதனால தான் நிறைய ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒமிக்ரான் அது இதுன்னு நிறைய ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்களா. கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது என்ன ஆகும்னா, அதாவது கொஞ்சம் பீரியட் ஆஃப் டைம் இன் மந்த்ஸ்லேயே அது என்ன ஆகும்னா புது ஸ்ட்ரெயினாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ டிசீஸ் காஸ் பண்ணுறதோட எபிலிட்டி, இந்த புது சிம்டம் காஸ் பண்ணும், சீக்கிரமாக பரவும், அந்த மாதிரி டக்குன்னு அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறது அந்த ஆர்கானிசம் அந்தளவுக்கு ஸ்டேபிள் கிடையாது. After some point of time it is going to get eliminated. So that is RNA, that is less stable because it is going to have more mutation. Initially அதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அந்த எபிலிட்டிலாம் இருக்கும், பட் போக அந்த எபிலிட்டிலாம் வந்து லாஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் RNA less stable because it is going to undergo more mutation. Whereas DNA it is more stable, it undergoes less mutation. More stability, mutation, inversely proportional you can see. So இதுதான் வந்து certain points. Okay. So any doubts still here? Okay.
So genetic material is DNA, that is experimented done on genetic material. DNA நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதில் பண்ணாங்க? Can you tell? Very good. Bacteriophage. Mice, Streptococcus, Pneumococcus எல்லாமே மொதல் 2 experiment. Very good. If blending step not present in Hershey and Chase experiment, then radioactivity from blending step இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, blending step எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் வந்து பிரிக்கிறதுக்கு. அதாவது நம்ம விகரஸாக ஷேக் பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ரோட்டீன் பெல்லட்டும் ஈக்கோலையும் தனியாக செப்பரேட் ஆகும். அப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணல அப்படின்னா S35 will be obtained from S35 நம்மளுக்கு எதுலேருந்து கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா we might have got from some other thing, that is supernatant either E. coli pellet அதுலேருந்தும் கிடச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம், அது விகரஸாக ஷேக் பண்ணால் அது மேலே சூப்பர்நாட்டண்ட்டுக்கு போகும். அதனால் blending step is very very much important. So I think so here 1 and 2 you will see 2' OH make RNA. ஸோ ரைபோஸ் சுகரில் 2' OH இருக்கும். அது வந்து ஆர்என்ஏக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க போகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்க போதா இல்லை லெபல் டு டிகிரேடேஷன்? கண்டிப்பாக ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கிடையாது. ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் லெபல் டு டிகிரேடேஷன்? லெபல்னா மோர் ப்ரோன் டு டிகிரேடேஷன். Can you answer? So it is liable to degradation. Which property of DNA is evident from Griffith experiment? Griffith experiment la endha property of DNA we can able to see? You can just still I will correct it. You want to see your understanding. Yes, Siddharth or anyone? In the class புரியலையா? பேசுறதுக்கு முன்னாடி மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க நினைச்சேன். Which property of DNA is evident from Griffith experiment? That is thermostability. Because heat kill pannalum DNA can able to survive for some period of time. That is, it is going to provide about thermostability. Next, which is common, not common in DNA and RNA? Able to make replica. ரெண்டுமே பண்ணும், because ரெண்டுமே நியூக்ளிக் ஆசிட். ப்ரோட்டீனால தான் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்பிரஸ் மெண்டிலியன் ட்ரெயிட், தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். அதனாலையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனா டிஎன்ஏலேருந்து தான் ஆர்என்ஏ இம்ப்ரெஸ் ஆகுது, அதெல்லாம் ஓகே. Can be genetic material in virus. டிஎன்ஏவும் வைரஸில் இருக்கும், ஆர்என்ஏவும் வைரஸில் இருக்கும், that is also possible. But fast mutation it is not possible for DNA. DNA is more stable, அப்படின்னா it is going to have less mutation only. Not common in prokaryote and eukaryote. Prokaryote eukaryote என்ன காமன் இல்லை அப்படின்னா, can you tell? Double stranded DNA, that is possible. Translation in cytoplasm. Cytoplasmல translation RNA converting into protein, that is also possible. Histones is not common for prokaryote. So in eukaryotes only we will be having histones. In eukaryotes we will be having acidic protein only. Sorry, basic protein only. Basic protein and positively charged protein. Next, during transformation experiment, transforming principle can be. Transformation experiment appo transforming principle it is unknown only, because on the time la and the experiment padi that is unknown. DNA's transforming principle it is proved by Hershey and Chase. DNA it is an enzyme, most suitable chemical to store genetic information, that is DNA. So any doubts in this?